معسكر بالحصاب رأتيه رمين أبدا ببعد تسبيب بطني إيمان أبدا موسى بيبي أشئي ملتقمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءتني دعوتي الأشجار سجدة تمشي إليه على سكن بلا قدم كأنما سطرا لما كتبت وراءها من بديع الغد باللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تجيها رواتي سيل الهجر حمي أقسمت بالقمر وشكي إن له من قلبي نسبة مبررة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فصدق للغار وصدق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من ألم دان الأمام وضان العنكبوت
صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دني ووصفي آياتي له ظهرت ظهور نار الكرام ليلا على عالمي فدر يزداد حسنا وهو منتدم وليس ينقص قدرا غير منتدم فمتى تطول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والصيام حياة حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالكتاب لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبي
سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمام العفون ساحته سعيا وفوق مطن العين الرسوم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو نعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم الليلة إلى حرم كما سار البدر في تاج من الظلم وبت ترقى إلى نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خلدي وأنت تخترق سبع طباق بهم في موكب كنت به صاحب العالم حتى إذا لم تدع شعر لمستبقين من الدنو ولا برقا لمستلم أخذت كل مطار بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيف تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتدم فحزت كل مطار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما ولدت من رتب وعز إدراك ما ولدت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. راعت قلوب العدا أنباء بعثته كذبت أجبلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهما في كل معترك أتى ألقى بالقناة لهبا على غضبي وابدل فرار فكانوا يكبطون به أشلت مع العقبان والرغم تمضي ليالي ولا يدرون عيلتها ولم تقم الليالي الأشهر الحرم كان مريض ضعيف حل سعدهم في كل قلب إلى لهم العيدا قارب يجور بحر خميس فوق سابحة رمي بموج من الأبطال ملتطم بكل مذنب لله متسب يسطو بمستسل للقوم لمصطلم حتى بدت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحم مكبولة أبدا منهم بخير أبي وخير بعل ولم تيتم ولم دائم هم الجبال فسال عنهم مصالمهم ماذا رأى منهم في كل مصطلب وسل هنين وسل بدرا وسل هدى وصل حسب له
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدمته بمديح أستجل به ذنوب عمر مضى شعري والخدم إذ قلدني أمد شاعا وأجيبه كأنني بما حي من النعم أطعت غاية سبا في العالتين وما حصلت إلا على الأشم والندم. خيا شرة ناس في تجارتها لم تشتري دينا بالدنيا ولم تصومي ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبي الله الغبن في بعيد وفي سلام. إن أتي ذنبا فما عدم منتقد من النبي ولا حبيب منصرم. فإن لدمة منه بتسمية محمدا وهو أول خلق بذمم. لم يكن ببعد أحدا بيدي فدوى إلا فقد يزلت القدم. حشاه أن يحرم جما كرمه أو يرجي الرجال منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكر مدائحه وجدته بخلاص خير ملتزم. ولن يأخذ الغنى منه يدا تربت. إن الحياة يثبت الأزهار في الأكم ولو رد زهرة الدنيا لا تكتطفت يد زهير بما استعان الهرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita baca fasal terakhir dari qasidah burdah, fasal munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari bersama hadirkan Rasulullah dalam hati kita masing-masing. Kita berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan, dengan wasilah qasidah burdah ini, dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lalu ataupun yang akan datang, sengaja ataupun tak sengaja, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, kita sadari maupun tidak kita sadari, mudah-mudahan semua jadi ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula semua hajat kita, mudah-mudahan digabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, segera diwujudkan, digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa 3 bait sekali kita ulangi, ya Rabbi bil Mustafa bersama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi ma liman aludhu bi siwaka 'inda
الكرم وبالإله لكل المسلمين بما يصلح في المسجد الأقصى بالحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وأبي بردة المختار قد ختمت والحمد لله ببدع وبخدم آياتها قد أتت فتنة بمئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام سلام على على المرسلين المرسلين والحمد لله والحمد رب لله العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب والودع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطر الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرج نوره كاملا في علم الظهور نورا فاق كل النور وأنفذ الحق حكما على من عتم الله عليه نعمه من خاص الأمة أن يضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المصعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه وعلى آله وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهم من الهور العين من قسم الله له من الصرف بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام على
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أسرق الكون وابتهاجا بوجود المصطفى من ولآن الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فالضرب يحلى
وحسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله واتنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله باللقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أصرف رسلي محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا داعا لله داعا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب سكر علينا ما دعا لله داما مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه، فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، الحمد لله
Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita nikmat sehat, afiat fi taatillah. Bil khusus nikmat istiqamah untuk senantiasa dan selalu bisa hadir di taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala untuk bersama kita menerima warisan dari Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita sudah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita segera akan digabul, diijabah, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mudah-mudahan jika ada yang sedang sakit di antara kita, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah, diganti dengan kesehatan yang sempurna, sehat yang bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang datang ke tempat ini membawa problem masalah kehidupan, membawa kesulitan kehidupannya, mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah telah selesaikan masalahnya, Allah berikan jalan keluarnya. Ataupun yang datang ke tempat ini dengan kesempitan rezekinya, dengan kebuntuan rezekinya, mudah-mudahan keluar dari tempat ini semuanya dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh pintu, dari seluruh jalan. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula bagi semua yang menyaksikan via live streaming dimanapun berada, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berkah, manfaat dunia akhirat, sehingga bisa terus menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya untuk mengaji dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini malam Jumat yang terakhir dari bulan Januari, sekaligus malam Jumat yang terakhir dari bulan Jumadil Akhir. InsyaAllah Rajab, Sya'ban, ya kurang lebih 2 bulan lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan usia yang panjang, sehat fi taatillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali hadir, kembali hidup, kembali menghirup udara di bulan yang paling mulia, yakni bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya, walaupun bulan Ramadan beberapa akhir-akhir ini, beberapa tahun banyak yang jadi peramal mendadak begitu. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka punya tipu daya, tapi Allah sebalik-baik pembalas tipu daya. Mudah-mudahan apapun yang mereka buat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang harusnya kalau tahun ini masih banyak juga, kita tetap mudik aja, lawan rame-rame, setuju ya? Ya kan udah jadi Bang Toib 3 tahun, masa tahun ini lagi? Jadi lawan aja udah bareng-bareng. Kalau masih juga belum Ramadan udah diramal banyak, kan bingung gitu. Ramadannya belum, ramalannya udah sampai. Mudah-mudahan semua dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Insyaallah. Ya, jadi banyak yang nanya gitu. Allah. Ana terus terang Bapak Ibu zaman sekarang kayak udah malas gitu mengomentari kondisi negeri ini, enggak tahu. Kayaknya daripada kita komentarin, hati kita jadi kotor, hati kita jadi rusak, udah. Mendingan kita perbaiki diri sendiri aja deh. Capek kita, kayak udahlah terserah lu aja begitu. Suka-suka lu deh begitu. Aku mahawane we lah gitu. Kumasia kalau bahasanya mah gitu. Jadi gimana lu aja dah, terserah lu aja dah. Mau bagaimana kek, ya Allah. Karena emang susah, kita kadang kitanya nggak sadar-sadar mau bagaimana. Besok dikasih uang 50.000 juga pilih lagi. Iya kan? Jadi udah gimana lu aja dah. Percuma teriak-teriak, dukung, besok kasih 50.000 pilih lagi. Yang capek siapa? Yang kena korban siapa? Yang tanggung jawab siapa? Besok pilih lagi. Ya, emang begini kita. Insyaallah. Kagak sadar-sadar, mudah-mudahan yang belum sadar dikasih hidayah sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Kagak mulai ngaji kita kalau begini nih. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutin kajian kitab Fawaidul Mukhtarah li Salik Tariqil Akhirah. Kita lanjutin masalah perkara adab kita
Kemarin terakhir kita sudah membahas fasa murid ma'a syekhihi. Adabnya santri sama kiainya, adabnya murid sama gurunya. Sekarang kita masuk satu bab, masuk kita satu fasal tentang as-sidqu ma'a syekh. Kejujuran di dalam mencintai guru kita. Ini semua sebetulnya bisa kita terapkan, bukan cuma sama guru kita. Kan kita kalau langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung sama Rasul kayaknya jauh banget gitu. Ngaku cinta sama Allah, ngaku cinta sama Rasul udah jauh banget dah begitu. Jangan jauh-jauh turun dari Allah nggak kena kayaknya cinta kita. Dari Rasul nggak kena, seenggak-enggaknya kita udah jujur cinta sama guru kita. Kalau kita jujur cinta kita sama guru kita, insya Allah cinta kita sama Rasulullah SAW juga jujur. Kenapa? Karena dengan kita mencintai guru kita cinta sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dicintai dan mencintai Allah, insya Allah cinta kita nyambung. Tapi kalau langsung ke Rasul kayaknya jauh banget gitu. Kayaknya jauh banget. Makanya saya kadang terus terang Bapak Ibu suka bingung gitu sama orang-orang yang dikit-dikit, saya mah Rasul enggak mau madhab. Iya betul, semua balik sama Rasulullah SAW. Tapi jangan ngimpi kita jauh banget sama Rasul. Kita butuh wasilah. Nanti di sini ada diceritain. Kita langsung masuk. Di sini yang pertama diceritain Hukiya ani Syekh Ahmad bin Abil Hiwari annahu ahada syekhahu Aba Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhuma alla yukhalifahu fi syai'in falamma kana dhatu yawmin jaa wa huwa mashghulul qalb. Diceritain ini murid sama guru dua-duanya udah jadi syekh. Muridnya janji sama gurunya. Muridnya siapa? Muridnya Syekh Ahmad bin Abil Hiwari. Syekh Ahmad bin Abil Hiwari janji sama gurunya. Gurunya siapa? Gurunya Syekh Abu Sulaiman. Apa dia punya janji? Syekh Ahmad janji sama gurunya Syekh Abu Sulaiman bahwa dia akan mengikuti apapun yang diperintahkan gurunya. Janji udah, pokoknya apa kata guru gue jalanin. Nggak pakai mikir, nggak pakai mikir. Pokoknya kalau udah kata guru jalanin, jalanin udah bismillah. Akhirnya satu hari di sini diceritain, satu hari datang Syekh Ahmad ini datang, muridnya ini datang, wa huwa masyghulul qalb. Hatinya lagi risau, lagi gelisah, lagi galau. Cuma yang bikin galau bukan utang kayak kita. Kalau kita yang bikin galau utang, beliau enggak, lagi galau hatinya, lagi risau, lagi resah. Maka gurunya ini mau nguji kecintaannya murid, mau nguji kecintaan Syekh Ahmad ini tadi. Syekh Abu Sulaiman mau nguji kecintaannya Syekh Ahmad ini dengan perkataannya yang kemarin janji, pokoknya gue mau ngikutin apa kata gue guru, apa kata guru gue titik udah pokoknya. Apa kata guru gue jalanin, yang lain hempas begitu. Walaupun berbahaya, walaupun berbahaya, walaupun jelek, walaupun jelek. Pokoknya kalau kata guru ikutin selesai. Janjinya begitu. Akhirnya dites benar. Kan kata Allah Subhanahu wa taala apa? Apakah kalian mengira, kata Allah, amanna billah, kita beriman sama Allah tapi nggak diuji? Mustahil. Kalau kita bilang kita beriman sama Allah, kita cinta sama Allah, Allah pasti uji. Makanya jangan ngira ulama, kiai, habaib, para wali itu ujiannya gampang, enggak. Justru semakin naik tingkat, naik tingkat makin berat ujiannya di sisi Allah. Syaddul bala 'indan nas al-anbiya. Wa fi riwayah tsummal ulama fal amsal wa fi riwayah fal amsal. Yang paling berat ujiannya tuh siapa? Nabi. Setelah nabi siapa? Wali. Setelah wali siapa yang serupa dengan wali? Para ulama terus. Lah kita bukan siapa-siapa, udah paling bawah banget itu. Jadi andaikan kita dikasih ujiannya guru-guru kita nggak bakalan kuat. Bagaimana wali kutub? Wali kutub itu sebelum azab Allah turunin ke satu wilayah, setiap wilayah itu ada wali kutubnya. Allah akan turunkan azab itu ke wali kutub itu dulu. Kalau tuh wali kutub kuat nahan, udah nggak dibagi sama yang lain. Tapi begitu wali kutubnya nggak kuat nahan, baru sama Allah dilempar buat yang lain. Jadi ibaratnya kita kena musibah nih sisaan doang. Sisaan dari wali, sisaan dari guru-guru kita. Guru kita udah nahan duluan, udah nahan gak kuat, baru dikasih buat kita. Jadi jangan pernah berpikir
Guru-guru kita, para aulia, para kiai-kiai kita, para masyayikh kita itu nggak diuji sama Allah, justru mereka lebih berat ujiannya. Tapi bedanya apa? Bedanya beliau bisa nyembunyiin itu. Bedanya. Bedanya beliau nggak suka ngeluh sama manusia. Kenapa? Nggak butuh manusia. Minta tolongnya sama Allah, curhatnya sama Allah. Jadi nggak semua sekampung kedengeran, nggak kayak kita. Kelas kita baru begitu. Kelas guru kita enggak, kelihatannya kayak bahagia aja. Siapa yang tahu? Di balik kebahagiaan ada tangisan. Nah, jadi ini diuji. Balik lagi ke cerita, balik lagi ke laptop, diuji. Apa diuji? Faqala lahu, ini muridnya begitu datang nyamperin gurunya satu hari, ini murid disuruh nyalain apa namanya, Allahumma sholli alaihi, kalau kita dulu masak itu belum pakai kompor, apa? Hau itu, hau. Tungku, iya, yang isinya kayu bakar itu, kayu bakar, suruh nyalain kayu bakar nih murid, disuruh nyalain kayu bakar. Kayu bakarnya dulu di mana-mana kalau di pesantren tuh, santri-santri di pesantren-pesantren kan masaknya gede begitu, nggak kompor kayak kita, kompor kecil. Tungku berarti kayak tungku pabrik dah begitu, gede tungkunya. Sehingga ini murid datang, faqala lahu ya ustaz qad hamiyat tanur. Itu apa tadi namanya? Hawu udah panas, udah jadi itu, udah membara apinya, ngasih tahu sama gurunya. Falam yukallimhu, nggak dijawab, nggak digubris sama kiainya. Coba kalau kita ngomong baru nggak dijawab udah sakit hati. Ini didiemin. Tapi apa katanya? Fakarrara alaihi dzalika miraran, diulangi lagi. Kiai, itu hawu udah panas banget tuh, udah nyala apinya, masih didiemin be. Ini aneh, yakin kalau gitu udah sakit hati. Tinggalin aja gitu. Tapi nggak diulangi lagi. Kiai, itu hawu udah panas banget, apinya udah mau nyala. Akhirnya apa kata kiainya? Di sini baru diuji. Apa kata kiainya? Falamma aktsara alaihi qala lahu idhhab fadkhul. Begitu udah ngomong terus, berarti kiai bosen ngomong baik, gue dengar begitu. Akhirnya kata kiainya apa? Kata Syekh Abu Sulaiman apa? Ente pergi sono ke hawu, ente masuk ke dalam hawunya. Tadi kan janjinya apa? Pokoknya apa kata guru gua, gue jalanin. Janjinya nih. Apa perintah guru gua, gue jalanin. Titik. Mau bahaya, mau jelek, mau baik, mau bagus, jalanin. Diuji. Jadi bukan gak diuji, semua Allah menguji kita ketika kita mengatakan kita beriman sama Allah. Diuji. Begitu Rasul, begitu Sidi Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, bukan jadi diuji kita. Kita janji ya Syekh Ahmad, pokoknya ini mau jalanin wirid antum sejak aneh pegang di tangan muqaddam sampai aneh meninggal. Apa nggak diuji? Diuji. Tahu-tahu datang orderan 1 miliar, ayo mampus lu, begitu kan ibaratnya. Ayo tinggalin jangan nih, diuji, bukan ada diuji. Tahu-tahu waktunya hailala ba'da Jumat, orderan penting, yang panggil presiden, masya Allah udah. Jalanin nggak tuh? Diuji, bukan nggak diuji. Jangan pikir kita ngomong apa nggak diuji, diuji. Jadi kalau belum sampai ujiannya jawab, diuji itu, bukan nggak diuji. Disuruh masuk tadi, masuk sana, masuk ke hawu. Bayangin, kita ngebayanginnya udah serem-serem sedep kan? Masuk ke hawu sana gitu. Oh, gitu. Ngeri. Coba Anda tanya di sini, kira-kira kalau sekarang masuk selalu ke tungku, ada yang mau gak? Gak ada kan? Lah iya, kita murid sekarang, santri sekarang beda sama santri dulu. Ya iya. Tapi apa yang dilakukan sama Syekh Ahmad Al-Hiwari? Apa kata beliau? Fadhahaba min indihi wa dakhala fit tanur. Maka pergilah dia, kan disuruh pergi, masuk. Maka dia pergi, dia masuk ke haunya. Masuk dia ke hau. Ngikutin apa kata Syekh Abu Sulaiman, ngikutin apa kata gurunya. Kira-kira celaka nggak nih? Begitu. Kira-kira celaka apa enggak nih? Akhirnya apa lanjutannya? Falamma kana ba'da sa'atin qala Syekh Abu Sulaiman ilhagu Ahmad fa innahu ahadani alla yukhalifani fi syai'. Ngomong sama muridnya yang lain, coba lihat Ahmad tuh. Coba lihat Syekh Ahmad tadi. Dia dulu pernah janji sama aneh, dia nggak bakalan tolak perintahannya.
Dia pernah janji sama aneh bakal jalanin semua perintahannya. Liatin ke Hau, ada nggak tuh Syekh Ahmad di Hau? Akhirnya dilihatin, begitu datang yang berangkat, begitu dilihat ternyata ada di dalam. Benar-benar masuk, ada di dalam itu. Luar biasa. Kalau aneh ibarat masuk sono, dia masuk, oh aneh, aneh bohongan, beneran bisa begitu. Ini enggak beneran. Bener-bener masuk, Masya Allah. Ini bener-bener cintanya jujur deh. Dikata cinta, cinta. Itu cinta baru namanya. Nggak kayak cintanya kita. Cintanya baru di mulut. Belum ya Allah. Mau turun ke kerongkongan aja belum. Apalagi ke hati. Masih di mulut doang. Cinta, cinta. Belum turun ke hati, masih jauh. Mulut, kerongkongan, masih jauh hatinya. Masih jauh. Kita baru di mulut doang, masih jauh. Santai aja. Mudah-mudahan cinta kita sampai ke hati. Amin ya rabbal alamin. Faja'u ilaihi wa akhrajuhu minat tanur wa lam tadarruhun nar. Masya Allah. Begitu disamperin sama kawan-kawan yang lain, beneran tadi ada. Maka diambil, dikeluarin dari Hau tadi itu, dari tungku tadi. Ternyata Masya Allah, qadarullah subhanallah, ini Syekh Ahmad nak kenapa-napa. Apinya itu tadi nggak nyelakain Syekh Ahmad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sama. Makanya kan dulu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngomong apa? Ulama'u ummati ka'anbiya bani Israel. Ulama-ulama di zamanku, ulama-ulamanya umatku itu kayak nabi di zaman Bani Israel. Dulu siapa? Nabi yang pernah dibakar. Nabi Ibrahim dimasukin dalam tengah-tengah api. Fi riwayah 40 tahun. Bayangin 40 tahun. Itu Nabi. Sekarang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW cuma wali, cuma ulama. Jadi kalau dulu mukjizat turun ke Nabi Muhammad SAW dikasih ke umatnya nggak jadi mukjizat, cuma karomah doang. Wali. Tapi walinya siapa dulu? Wali umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi diumpamain nama Rasul nih, wali-wali umatnya Rasul tuh kayak Nabi. Tapi nabinya Nabi zaman Israel. Dulu Nabi Ibrahim, Nabi Lut, semua. Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Musa. Itu mukjizat beliau bukan gak terjadi lagi sekarang, terjadi, tapi bukan sama Nabi melainkan sama wali. Walinya wali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma jadi karomah doang. Makanya kurang apa lagi kita jadi umat Rasul, nggak bakalan mulia kita begini kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutin. Masya Allah menarik ini ceritanya. Hukiya an ba'dil masyayikh annahu kharaja yawman huwa wa talamidatuhu ila sayfil bahar. Fatawadda'a thumma qala lahum inni ra'aitu an na'bura al-bahra wa namshi fihi. Satu waktu ada kiai, nggak disebutin nih kiainya siapa, syekhnya siapa, walinya siapa, nggak disebutin di sini namanya. Satu waktu itu kiai, itu wali, itu syekh keluar ngajak santri-santrinya dari pesantren keluar jalan-jalan. Ibarat kata kemarin kita itu rihlah tuh, ayo jalan-jalan. Tapi rihlahnya ke pantai, diajak ke pantai, Masya Allah, santai aja di pantai. Begitu sampai pantai, gurunya wudhu, kiainya wudhu. Begitu selesai wudhu, ngomong sama santri-santrinya, ente semua wudhu. Habis wudhu kita mau jalan di atas nih laut, jalan di atas nih pantai, mau menyeberangi nih pantai, ibaratnya mau ke pulau. Ya wudhu dah, mau jalan di atas laut, jalan di atas air. Kalau kita bisa nggak? Bisa, jalan nelep ke air. Bukan jalan di atas air, jalan nelep ke air. Ngomong ngasih tahu. Akhirnya apa dilakuin? Fagalu inna nakhafu an naghraqa. Semua santrinya jawab, ya Syekh,
Wahai kiai, guru, kita takut tenggelam, nggak bisa berenang nih. Takut kita tenggelam. Kan dibilang tadi kita mau nyebrangin nih pantai, mau jalan di atas pantai. Jalan di atas pantai, laut, bukan sungai, bukan genangan, laut. Apa jawab syekhnya apa? Fagala gulu kullukum ya syekh. Musyiran nafsihi. Dijawab sama syekhnya, udah gampang. Pokoknya lu wudu, nanti begitu lu mau masuk pantai, mau jalan ke pantai, ente bilang, ente sebut nama aneh. Ya syekh. Gitu. Suruh sebut, tinggal sebut nama gua aja, susah banget. Begitu ibaratnya, sebut namaku 3 kali, oh datang pertolongan. Disuruh sama syekhnya begitu, sama walinya begitu. Aku berikan kau 3 pertolongan. iklan apaan itu? Insyaallah. Jadi kata gurunya tadi apa? Kata walinya apa? Kata kiainya udah, yang penting ente wudu, sebut nama aneh baru ente jalan. Akhirnya dijalanin semuanya. Faqalu dzalika mutawassilina bihi illa wahidan minhum faqala ya Allah. Semua santrinya nih jalanin apa yang diperintahin. Wudu, sebutin nama kiainya, sebutin nama gurunya itu tadi. Maka semuanya selamat. Jadi ini semuanya tawasul sama gurunya, karena perintahnya suruh tawasul sama gurunya. Semuanya selamat illa wahidan, kecuali satu. Ada satu bengal, tengik. Sengak banget nih orang. Disuruh bilang ya syekh, disuruh bilang ya syekh, dia malah bilang ya Allah. Belagu banget. Anda mau tanya, ini logikanya mana lebih hebat, guru kita sama Allah? Ya nggak sebanding dong, iya nggak? Lebih hebat? Ya Allah lah, Allah yang ciptain kita semua. Tapi kenapa nggak selamat? Kan itu pertanyaannya. Betul loh, betul. Kan pertanyaannya itu loh, kenapa dia malah nggak selamat? Yang lain nyebut ya syekh, ya syekh, ya syekh, semuanya selamat. Yang ini nyebut ya Allah, tenggelam. Ya Allah, ini ibarat kata nih aneh, kalau ketemu Mas Andi lu sengak banget begitu. Udah gua kata nyebut nama gua malah nyebut nama lain begitu. Udah dikata tawasul sama gua malah tawasul sama, ya Allah, belaguan amat sih ente. Akhirnya apa nih, ditegur sama syekhnya. Dikatakan apa? Faqala Allahumma shalli Muhammad. Faqala lahu syekh. Maka syekhnya tetap namanya syekh, namanya guru, namanya kiai, tetap sayang sama muridnya. Mas Andinya biar kata sengak kayak begitu tetap sayang. Faqala lahu syekh kul mithlahum, tenggelam, yang tenggelam, ucapin sama kayak teman-teman ente ngucap, jangan belagu lu ya Allah gitu. Ya berarti diomelin. Tapi namanya guru, murid salah tetap sayang, nggak ada benci, tetap diselamatin. Ucapin apa yang teman-teman ente ucapin. Akhirnya dia ngucapin ya syekh, selamat, langsung jalan di atas air, masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini mujizatnya siapa? Nabi Musa, iya kan, ngebelah bahar, jalan di atas laut. Ini walinya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi, sekarang walinya junjungan kita Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka faga mithlahum fanaja wa qama yamshi ma'ahu. Selamat udah dia, bisa jalan sama santri-santri yang lain sama teman-temannya. Faqala lahum syekh. Baru nih syekhnya ngamuk, ngomel, udah selamat baru diomelin. Begitu. Ente jangan berenang. Udah kecelakaan, udah diomelin baru. Yang penting selamatin dulu. Itu tadi santrinya begitu. Ente baru udah selamat, udah bisa jalan bareng yang lain, dinasehatin. Apa katanya? Innakum lam tata'ahhalul khitabal haq hatta tukhatibu. Ente nih, kata gurunya, belum kelasnya lu tawasul minta langsung sama Allah. Lu belum kelasnya, kata gurunya. Allah belum kenal sama lu, Paul. Belaguan minta langsung ke Allah. Ini kata gurunya begitu. Ente belum kelasnya minta langsung sama Allah. Allah nggak kenal ente. Maka apa kata gurunya? Fa amartukum an tatawassalu ilaihi bi. Maka ane perintahkan ente semua buat tawasul sama Allah, minta sama Allah dengan namaku. Kenapa? Karena aku udah dikenal sama Allah. Allah kenalnya gua, nggak kenal lu. Maka ane suruh ente nyebut nama ane. Lu belagu-belaguan nyebut nama ya Allah, sengak banget. Ibaratnya begitu lagi diomelin nih.
Belum kelasnya ente. Kita belum kelasnya minta, ya Rasulullah, siapa ente? Belagu amat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa berapa kali nyebut sholawat. Belum kenal Rasulullah sama kita. Kita butuh wasilah, butuh loncatan. Butuh loncatan. Begini diajarin nama gurunya. Baru setelah itu apa katanya? Fa'akun wasitatan bainakum wa bainahu li'annakum muta'ahhiluna li khitabi wa ana muta'ahhilun li khitabihi fa idza balagtum maqami fakhatibu. Ane jadi wasilah ente sama Allah. Kenapa? Karena ane udah nyampe sama Allah. Nanti kata gurunya, kalau ente sudah dikenal sama Allah, baru ente minta langsung sama Allah. Kalau Allah udah kenal sama ente, baru ente minta langsung sama Allah. Sekarang ente belum dikenal sama Allah. Allah belum kenal ente. Ente masih butuh aneh, nama sebut-sebut. Begitu kata gurunya. Jadi ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di sini ngajarin kita nih dua hal nih sebetulnya. Cintanya guru ke murid, cintanya murid ke guru itu diuji. Yang kedua, membuktikan bahwa apa? Ada kelasnya kita ini. Kalau ane mau umpamain gampangannya begini. Misal Bupati turun. Kita langsung ngadep Bupati turun ke tengah-tengah kita. Kita langsung ngadep Bupati nggak kenal kita. Ngajuin proposal kagak kenal. Lu siapa katanya? Paling cuma diterima, bukan nggak diterima, diterima, kasih ajudan. Tapi beda ceritanya kalau kita datang ke Bupati, datangnya misal tuh lewat Pak Dedi, kan sama-sama Demokrat, begitu misal. Bupati Karawang datang, kita datangnya lewat Pak Dedi, kita kenal sama Pak Dedi yang kasih proposal ke Bupati, misal ini mah misal. Kira-kira tembus nggak? Tembus. Kenapa? Karena kenal tadi. Jangan lelaguan minta ya Allah. Allah belum kenal sama kita. Kita butuh guru yang kenalin kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh kita, bukan nggak butuh. Jadi kalau kita nanya ya Allah kenapa doa belum dikabul, ya Allah doa belum dikabul, mungkin karena itu tadi belum ada yang bawa doa kita sama Allah. Belum ada yang bawa doa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih minta sendiri. Allah mau ijabah bingung. Ibaratnya kalau Allah kayak kita begitu, maksiatmu minta demen, sholat malas, bagian minta semangat, pengennya cepet, enggak deh. Ya kan begitu ibaratnya kalau kita dipanggil ibadah, nanti deh bentar lagi, nggak apa-apa, di akhir waktu nggak apa-apa. Yang penting kan sholat. Akhirnya Allah jawab ya udah nggak apa-apa, ane kabulin walaupun itu udah meninggal kan, yang penting ane kabulin. Begitu akhirnya. Ya alhamdulillah kalau masih dikabulin, lah kalau kagak, iya, lah kan kalau kagak ngenes. Maka ini kita butuh perantara yang ngenalin kita sama Rasul. Rasul ngenalin kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa perantara itu? Perantara itu guru-guru kita. Kita punya guru. Ini pentingnya. Makanya kan coba ikhwan, setiap selesai hailalah Jumat kita kan selalu wa ahmadul ma'rufu bittijani bil ilmi wal asrari wal irfani haqiq lana bijahihim min karaja waj'al lana min kulli hammin makhraja. Itu kita tawasul sama siapa? Sama beliau guru kita. Wa ahmadul ma'ruf bittijani, dengan kemuliaan Syekh Ahmad yang ma'ruf bittijani, yang terkenal dengan mahkotanya, dengan keagungannya, dengan kebaikannya, dengan kewaliannya. Dil ilmi wal asrar wal irfan, yang punya asrar, yang sudah ma'rifat, yang udah kenal dan dikenal sama Allah. Haqiq lana, kabulkan harapan kami, kabulkan doa-doa kami ya Allah, bijahi, dengan kemuliaan Syekh Ahmad. Ibaratnya kita ngomong begini, ya Allah
kabulin dong doa aneh. Jangan lihat gua dah, gua mah banyak dosanya. Lihat Syed Ahmad aja. Aneh kan muridnya Syed Ahmad. Allah tadinya malas mau ngabulin, ya banyak dosa, maksiat, aduh, taatnya jarang, sholatnya malas. Tapi begitu kita ngomong, lihat Syed Ahmad aja deh, lihat guru aneh, Syed Ahmad, aneh kasih deh, gara-gara lu, begitu. Jadi kita butuh guru yang nyampein kita kepada Allah, yang nyampein kita sama Rasul. Haqqi lana bijahihim minka raja. Dengan kemuliaan Syed Ahmad ya Allah, haqqi lana, kabulkan semua minka raja. Semua harapan kami. Waj'al lana min kulli hammin makhraja. Jadikan semua yang sulit bagi kami mudah ya Allah. Dengan karamahnya siapa? Dengan wasilahnya siapa? Sidi Syekh Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi kita butuh yang namanya wasilah tawasul. Gini nih kita butuh. Kenalin, butuh guru, kenalin gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau Anda mau umpamain lagi begini. Maaf, kalau Anda mau umpamain lagi sekarang begini, kita nih naik sapi. Mau naik sapi. Kira-kira bisa nggak anak kecil langsung naik sapi nih, Hamid naik sapi langsung plok begitu, bisa nggak? Nggak bisa. Ibaratnya kita butuh kambing, kita butuh kambing. Buat apa? Buat ngeloncat. Kita naik ke kambing dulu, baru naik ke sapi. Wah, anak kecil kambing belum nyampe, kasih dulu bangku bawahnya. Naik ke bangku, naik ke kambing, baru naik ke sapi. Begitu kita. Kita mau langsung naik ke sapi, bagaimana ceritanya? Loncat-loncatan juga gak bakal nyampe. Mau loncat-loncat gak bakal nyampe. Tapi kalau dengan naik nyampe kita ke sapi. Kita mau minta doa kayak apa? Allah tidak kenal kita, belum diijabah sama Allah. Ya Allah, mau taat ya Allah, jangan banyak maksiat. Mau taat, jangan banyak maksiat. Kagak nyampe-nyampe, nggak didengar-dengar. Kenapa tadi anak kecil mau naik ke sapi, kagak nyampe-nyampe, nggak ada kambing, nggak ada bangku. Tapi kalau ada bangku, ada kambing, loncat nyampe ke sapi. Begitu posisi kita Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah kalau udah kayak guru-guru kita, nggak apa-apa sih lah. Lah iya, Imam Syafi'i satu malam 70 hadis, satu hadis 70 masalah keluar. Kita satu malam 70 paragraf di WhatsApp, iya. Bukan satu hadis 70 masalah, 70 paragraf di WhatsApp kita baca, iya. Terus tahu-tahu jangan bermadhab, ikutin Rasul, ikutin Allah. Saya jadi bingung, anak terus terang, anak kadang kalau ketemu sama orang begini mau ketawa terbahak-bahak gimana, takut dibilang nggak sopan kan gitu. Ya Allah, baca Quran aja masih pakai terjemahan. Dikasih Arab gundul bisanya ngegandeng bukan ngebaca. Ya kan kalau ngegandeng Arab gundul mah semua bisa kan. Iya, Arab gundul tinggal gandeng bawa kemana kayak jalan. Tapi coba Arab gundul suruh baca, ya Arab yang ada tulisan aja masih salah, belagu-belaguan. Jangan ikut madhab, balik ke Rasul, balik ke sunnah, balik ke Quran. Sedih kita lihat yang begini, ya Allah. Ini sama perantaraannya kayak doa itu tadi. Kita butuh guru, kita butuh Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i guru kita, beliau yang keluarin hukum-hukum, kita tinggal terima matangnya doang. Rukun salat ada 17, siapa yang ngeluarin? Imam Syafi'i. Rukun wudu ada 6, siapa yang ngeluarin? Imam Syafi'i. Coba kalau balik ke hadis, balik ke Quran, oh puyeng. Ntar ditanya rukun wudu ada berapa? 4. Mana dalilnya? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kan cuma 4 doang yang disebutin Al-Quran. Nah, terus hadis innamal a'mal binniyat mau dikemanain Paul? Begitu. Iya. Hadis innamal a'malu binniyat mau dikemanain? Enggak niat.
Lah kalau nggak perlu pakai niat, apa bedanya kita wudu sama orang kafir wudu? Iya nggak? Orang kafir nih basuh muka, basuh tangan, basuh rambut, basuh kaki, terus dibilang dia wudu? Kan enggak. Kenapa? Enggak niat. Kalaupun dia niat, sah nggak? Kan enggak. Kenapa? Syaratnya nggak terpenuhi. Syaratnya wudu ada berapa? Imam Syafi'i keluarin syarat wudu ada 10. Al-Islam, at-tamyiz, terus sampai akhir. Syarat wudu yang pertama apa? Islam. Karena dia bukan Islam nggak sah. Ini fungsinya guru. Jadi ini fungsinya guru. Tidak ada yang bisa selamat di atas muka bumi ini tanpa bantuan guru. Semua, siapapun yang mau selamat di atas muka bumi ini karena sebab bantuan dari gurunya. Rasul punya guru? Punya. Siapa gurunya Rasul? Allah langsung. Siapa gurunya Rasul? Allah. Kata Allah, aneh yang ngajarin Rasul langsung. Kesana tak? Aneh. Cek. Cek. Kata Allah Subhanahu wa taala, aneh yang ngajarin Rasul fa ahsana ta'dibah. Aneh yang ngajarin Rasul langsung, aneh yang ngasih adab langsung sama Rasul, aneh yang ngasih adab langsung sama Rasul, aneh yang ngajarin Rasul langsung. Fa ahsana ta'dibahu. Cek. Maka adabnya Rasul menjadi adab yang terbaik. Kenapa? Karena gurunya Allah. Lah kalau Rasul aja masih punya guru, ngapa kita belaguan kagak punya guru? Jadi sekali lagi tidak ada yang bisa selamat dari atas muka bumi ini kecuali mereka-mereka yang punya guru dan berpegang teguh dengan tali gurunya. Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim dulu pernah pesan sama muridnya, sama anaknya sendiri. Yang terakhir Luqman Al-Hakim pesan sama anaknya. Ad-dunya bahrun amik. Dunia ini kata beliau, dunia ini kayak lautan yang dalam banget. Kayak samudra yang dalam. Semuanya celaka kata beliau, kecuali mereka-mereka yang mempersiapkan perahunya dan naik di atas perahunya dengan cara baik dan benar. Siapa perahu kita di atas muka bumi ini? Mereka adalah guru-guru kita yang bawa kita ke tepian pulau. Apa pulaunya? Pulaunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masukin kita ke dalam rumah di salah satu pulau itu, yang masukin kita ke dalam villa di salah satu pulau itu. Apa villanya, apa rumahnya? Surga milik Allah Subhanahu wa taala. Ini dunia. Pesannya Luqmanul Hakim kepada anaknya. Anak pesan ini tuh antum semua. Nah, kita hidup di dunia butuh guru, butuh perahu. Kita mau berlayar di samudra butuh perahu. Tujuan kita kemana? Tujuan kita ke pulau. Pulaunya apa? Pulaunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita butuh sampai kepada Rasul. Kenapa? Karena kalau kita nggak sampai ke pulau, kalau kita nggak sampai Rasul, kita nggak bisa menempati salah satu dari villa yang ada, menempati salah satu rumah yang ada di pulau tersebut. Maksudnya kalau kita nggak nyampe ke Rasul, kita nggak bisa masuk surga. Surganya punya siapa? Surganya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita butuh guru. Cari guru yang ikhlas, cari guru yang memang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana hasil didikan guru-guru kita. Kenapa beda dengan sekarang? Santri dulu kok sama santri sekarang beda? Jelas beda. Ikhlasnya beda. Ikhlasnya guru dulu dengan ikhlasnya guru sekarang beda. Dulu guru baru melotot doang, santrinya diem. Sekarang kiai melotot, santrinya ketawa. Serem banget kiai gua katanya. Diketawain. Kenapa? Melototnya beda, melototnya nggak ikhlas. Dulu kiai dulu melotot ikhlas, betul-betul niatnya untuk mendidik, tidak ada harapan apapun, tidak ada timbal balik apapun. Sekarang enggak, ngajarin muridnya, ngajarin santrinya biar tenar, biar dikenal sama orang. Ingat lo kalau udah sukses, ingat siapa guru, kan selalu begitu kan? Ingat dong kalau udah sukses. Nah, ini konsep ikhlasnya udah nggak ada. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu konsep ikhlas. La nuridu minkum jazaan wala syukura.
Guru kiai yang ikhlas tuh nggak ngeharapin apa-apa, nggak ngeharapin ucapan terima kasih, nggak, bodoh amat lu mau terima kasih mau nggak, terserah. Yang penting aneh ngajarin. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ucapan terima kasih aja nggak ngarepin, apalagi imbalan. Nggak ngarep. Yang penting ente mau ngaji, udah alhamdulillah. Ini harusnya guru begini. Kenapa? Karena yang butuh sama kayak kemarin, sama masalah fakir dengan si kaya. Yang butuh sebetulnya bukan murid. Yang butuh sebetulnya kiainya. Kiai butuh menyalurkan ilmunya supaya apa? Supaya bisa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya sama Allah, ente aneh titipin ilmu di atas muka bumi, apa ente gunain? Aneh gunain ya Allah ilmu aneh buat nyebarin agama ente. Buat ingetin orang-orang yang lalai. Buat ngajak orang ingat sama engkau. Buat ngajak orang beribadah sama engkau. Tanggung jawab hadapan Allah. Sama kemarin yang aneh sebarin renungan duha itu. Kita sodakoh sama orang fakir yang butuh bukan mereka, tapi kita. Mereka cuma butuh buat hidup mereka, kita butuh buat akhirat kita. Mereka cuma butuh lapar, mereka lapar, kita kasih, mereka kenyang, selamat dunianya. Padahal yang butuh kita bukan mereka. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngasih, kita nggak dapat sorga. Kalau kita ngasih, kita dapat sorga. Mana lebih mulia dunia dengan sorga? Sorga. Jadi ini kalau dilihat mana lebih butuh, mana lebih butuh. Harusnya setiap kiai begitu. Nanti pandangan murid juga beda, pandangan santri juga beda. Ini pandangan kiai harusnya begitu, pandangan santri beda lagi. Yang butuh gua, bukan guru gua. Begitu. Ya si miskin juga harusnya beda lagi pandangannya, yang butuh gua, bukan si kaya. Santri harusnya mandangnya yang butuh saya, bukan kiai. Kenapa? Karena saya yang butuh ilmu. Kalau saya nggak pakai ilmu, saya nggak selamat hidup dunia. Kalau saya nggak selamat hidup dunia, tempat saya di neraka. Maka saya yang butuh ilmu. Kalau sama-sama dua-duanya sudah memiliki prinsip ini, kiainya ngerasa butuh sama santri, santrinya ngerasa butuh sama kiai, akan terjadi ikhlas. Tapi selama ini belum ada, nggak ada kata ikhlas. Yang butuh dia yang datang ke gua, nggak ada kata ikhlas. Namanya dia yang butuh, kita nganggap kita yang dibutuhin, maka otomatis akan ada harapan timbal balik. Ada harapan timbal balik. Tapi kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, aneh yang butuh, santri yang anggap aneh yang butuh, udah ikhlas dia. La kalimatillah. Mudah-mudahan niat kita semua datang tempat ini setiap malam Jumat diikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ilmu yang kita dapatkan berubah menjadi ilmu yang berkah, manfaat dunia akhirat, ilmu yang bisa menyelamatin kita semua dari api neraka, bawa kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita akhiri insyaallah malam Jumat yang akan datang ya. Malam Jumat yang akan datang insyaallah kita lanjutkan kajian fikih ibadah kita. Mudah-mudahan kita dikasih sehatul afiat, dikasih panjang umur fi taatillah, dikasih kesempatan buat senantiasa beribadah mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan dikasih kekuatan yang lebih besar lagi untuk meninggalkan seluruh maksiat yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis taklim rutin pada malam hari ini seperti biasa baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah terakhir kita niatin untuk semua diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diistiqomahkan hingga dapat wafat dalam keadaan husnul khatimah. Begitu pula kita niatin buat semua anak keturunan kita, mudah-mudahan anak keturunan kita dijadiin nama Allah orang-orang soleh, solehah, orang-orang berkah dunia akhirat, orang-orang yang diselamatkan nama Allah dari kerusakan akhir zaman, dari kemaksiatan akhir zaman, dari dosa-dosa yang ada di akhir zaman. Mudah-mudahan semua anak keturunan kita jadi kebanggaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil khusus kebanggaan kita jadi orang-orang yang bisa nyelamatin kita di api neraka, bawa kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mudah-mudahan kita niatin Fatihah terakhir ini khusus untuk semua para jamaah ikhwan akhwat yang malam hari ini berhalangan hadir karena sebab penyakit. Mudah-mudahan sakitnya diangkat sama Allah, diganti dengan kesehatan yang sempurna, sehat yang bisa dipakai buat ibadah, ngejar ridha Allah dan ninggalin maksiatnya, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang malam hari ini berhalangan hadir karena sebab kesibukan dunianya, mudah-mudahan kesibukan dunianya digampangin nama Allah, dilancarin nama Allah, sehingga bisa lebih memfokuskan dirinya untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita niatin Fatihah ini khusus untuk semua para donatur yang sudah mendermakan hartanya, donatur yang sudah mendermakan hartanya.
baik untuk kelancaran acara di tempat ini maupun di Pondok Pesantren Al-Um Nur Tijani, khususnya untuk pembangunan Pondok Pesantren Al-Um Nur Tijani. Mudah-mudahan Allah berikan mereka balasan berlipat-lipat kali ganda dunia akhirah secepat-cepatnya, dibahagiakan kehidupannya dunia akhirah beserta seluruh keluarganya. Begitu pula kita khususin Fatihah terakhir ini untuk semua guru-guru kita. Mudah-mudahan semua guru-guru kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup aibnya dari mata dan telinga kita. Mudah-mudahan semua guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, para aulia kita diberikan kesehatan fi taatillah, dijadikan ilmu-ilmunya berkah manfaat dunia akhirat kepada kita. Dan mudah-mudahan semua apa yang sedang beliau perjuangkan digabul, diijabah, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sedang beliau harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita tidak lupa niatkan Fatihah terakhir ini khusus untuk Haji Ihsanuddin sekeluarga, mudah-mudahan rezekinya selalu dilancarin oleh Allah, usahanya senantiasa diberkahi oleh Allah sehingga bisa selalu digunakan untuk membantu dakwah li'ala kalimatillah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi madad sayyidil awliya Sayyid Ahmad At-Tijani radhiyallahu an bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على اللظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين ربي فاسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سلي. صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اهدنا الصراط المستقيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Silahkan.